રામ હરે રામ Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 सभी गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Oh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् ओ रामनारायणं जानकी वल्लभम् ये कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं भक्त मीरा के जैसे बुलाते 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 नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं ओ बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं तुम गोपी के जैसे नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे Krishna
कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ मेरे बाबे बिहारी मेरे बाबे बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी मेरे बाबे नीली मुरलिया पे मन मुराद का 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 ये प्यारा लगे तेरा पीला समझ का प्यारा लगे तेरा पीला समझ का ओ प्यारा लगे तेरा पीला समझ का प्यारा लगे तेरा पीला समझ का तेरे काले घुंघराले तेरे काले घुंघराले तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो है लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी श्रृंगार
उनके जन्म की ओर। रघुपति राजा पतित पावन सीता रघुपति भज प्यारे तू भज प्यारे आइए हम प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म की ओर चले। थोड़ो कदाच 15-20 मिनिट आज मोड़ू थशे, कारण के भगवान नो अवतार थाय तो कई थोड़ू तो पण भगवान पहला पण भगवानना भक्तनी पूजा पहला थाय छे। आ संसार में भगवान ने लावनार मात्र ने मात्र ना भक्त होय छे। भक्त थी न ज भगवान आवे अने भगवान थी न ज भक्ति आवे अने भक्ति थी न ज भवबंधन तूटे। हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप संसारनी आ काल अनुसार 4 युग અને 4 યુગમાં એક કલ્પમાં બ્રહ્માજીનો એક દિવસ ના વિષયમાં આપણે ચર્ચા કરી અને આ બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં ભગવાનના અનેક અવતારો થાય છે। બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં 14 મનુ, એક મનુ 71 ચતુર્યુગ સુધી શાસન કરે છે। એવા જ આ સંસારના કાળાંતરમાં અનેક યુગો યુગાંતરમાં ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તો અનેક વાર અલગ અલગ રૂપમાં આવ્યા છે।
હનુમાનજીનો અવતાર અનેક અનેક રામાયણમાં હનુમાનજીના જન્મનું વર્ણન છે, હનુમાનજીના પ્રાગટ્યનું વર્ણન છે. અલગ અલગ મત અનુસાર અલગ અલગ સંતોનો પોતાનો ભાવ રજૂ કરે છે હનુમાનજી. તુલસીદાસે તો સ્પષ્ટ કર્યું છે, શંકર સુવન કેસરી નંદન. એ કેસરીનો પુત્ર છે ને શંકર સુવન. શંકર એટલે શિવજીનો પણ સુવન પુત્ર છે. થોડી કથા સાંભળી હનુમાનજીના જન્મ વિશે, હનુમાનજીના પ્રાગટ્ય વિશે. કારણ કે હનુમાનજીનું પ્રાગટ્ય જેવું પૂરું થશે શબ્દથી, પછી લાઈવ હનુમાનજી અહીંયા આવશે અને હનુમાનજી શાંતિથી બેસે, પછી રામચંદ્રનું શબ્દથી અવતાર થશે અને પછી લાઈવ રામ પણ આવશે અને બધા આવશે. પછી આપણે જઈશું ઓલી બાજુ. હનુમાનજીનો અવતાર અધ્યાત્મ રામાયણ અનુસાર દશરથ મહારાજને કોઈ પુત્ર નથી અને આપણે ખબર છે વશિષ્ઠજી પાસે જાય છે, શૃંગી ઋષિ પાસે પુત્રષ્ટિ યજ્ઞ કરવાનું કહે છે અને પુત્રષ્ટિ યજ્ઞ કર્યા પછી એ અગ્નિ દેવતા એમાંથી ખીર લઈને આવે છે. અહીંયા સુધી સાંભળ્યું આપણે અને સાંભળશું આગળ વિસ્તારથી. અગ્નિ દેવતા ખીર આપે છે, જો દશરથ મહારાજ તમે આ ત્રણેય રાણીઓને સરખા ભાગે વેચી દેજો. 3 ભાગમાં વિભાજન કરે છે અને તે અમૃતમય ખીર ખાતા હતા. આ ત્રણેય રાણીઓ એ અમૃતમય ખીર ખાતી હતી, પ્રસાદીની સેવન કરતા હતા. એવામાં વાયુદેવ એક વિશાળ પક્ષીના રૂપમાં આવ્યા. વાયુદેવ પવનદેવ એક વિશાળ પક્ષીના રૂપમાં આવ્યા અને સુમિત્રના હાથમાં જે ખીર, સુમિત્રાજી એ લક્ષ્મણજીના માતા, એ સુમિત્રાજી જે આ અગ્નિદેવે આપેલી જે ખીરનું સેવન કરતા હતા ને, એમાંથી એના હાથમાંથી ખીરનું પાત્ર લઈ લીધું અને ખીરનું પાત્ર લઈને ઉડી ગયા. અને ઉડી જતા કૌશલ્યા દ્વારા પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર પ્રગટ થયા, કૈકેયી દ્વારા ભરત, અને અડધો ભાગ સુમિત્રાને પ્રદાન કરવામાં આવ્યો છે. બંને 50-50%. એટલા માટે શત્રુઘ્ન અને લક્ષ્મણ. અને વાયુદેવે, હવે સાંભળો, આજ જેમાં રામ લક્ષ્મણ ભરત શત્રુઘ્ન જે ખીરથી જન્મ લીધો, જે અગ્નિદેવે, એ જ ખીરનું પાત્ર લઈને વાયુદેવ પક્ષીના રૂપમાં આવીને ઉડી ગયા. અને વાયુદેવ જે અમૃતનું પાત્ર લઈ ગયા અને ત્યાં અંજના અને કેસરી, માં અંજના અને કેસરી સાથે તપસ્યા કરતા હતા અને મનોમન એવી તપસ્યા કરતા હતા કે અમારે એક દિવ્ય પુત્ર જોઈએ છે. દિવ્ય પુત્રની આકાંક્ષાથી બંને તપસ્યા કરતા હતા, એક શ્રેષ્ઠ પુત્રના જન્મ હેતુ. અને વાયુદેવે તે ખીરમાં પોતાની શક્તિ, જે ખીર હતી એ ખીર આ બંનેને આપી. અને બંનેને આપતા આ અંજના અને કેસરીના પુત્ર રૂપમાં, વાનર રૂપમાં, કિમ પુરુષ, પુરુષ, આની પાછળ બહુ મોટી કથા છે. કિમ પુરુષ વ્રત છે, એક સ્થાન છે. માં તેનું રૂપ પુરુષ સમાન, પણ મુખમાં ફેરફાર થયો એટલે કિમ પુરુષ. અને આજે ખીરના પ્રસાદના રૂપમાં પવન સુત હનુમાનજી પ્રગટ થયા. એટલે રામના ભાઈ પણ કે છે એને સંતો, કારણ કે જે ચરુમાંથી, જે આશીર્વાદમાંથી, જે ખીરમાંથી આ ચારેય સંતાન, ચારેય ભગવાનના અવતાર પ્રગટ થયા, એ જ ખીરમાંથી કોણ પ્રગટ થયું? હનુમાનજી. સમજો, આ કથાઓ આવે છે અલગ અલગ રામાયણમાં. હનુમાન ચાલીસા બહુ ગયા, આપણે હનુમાનજીને માનીએ છીએ, પણ હનુમાનજીના પ્રાગટ્ય ઘણા ઘણા છે. અને ગયા વર્ષે જ મને આ સૌભાગ્ય મળ્યું હનુમાન કથા કરવાનું, હનુમાનજી પર કથાને બહુ આનંદ છે. અને હનુમાનજી, શિવ પુરાણમાં પણ હનુમાનજીના કથાનું વર્ણન છે. દેવાસુરના સંગ્રામ પછી બલિ મહારાજ સ્વર્ગમાં બેસી ગયા
અને દેવ દેવતાઓએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને સમુદ્ર મંથન થયું. સમુદ્ર મંથનમાંથી 14 રત્ન નીકળ્યા અને 14 રત્નમાંથી અંતમાં ધન્વંતરીજી અમૃત લઈને પ્રગટ થયા. અને પ્રગટ થઈને આ જોઈને પાછું યુદ્ધ પણ થાકી ગયા હતા. આ જોઈને આ યુદ્ધ કરીને થાકી ગયા હતા. એટલે અસુરો અમૃત લઈ ગયા અને દેવતાઓએ પ્રાર્થના કરી મોહિની અવતારને. અને ભગવાન મોહિની પ્રગટ થયા અને દેવી દેવતાઓને ન્યાય આપવા માટે પોતાની ચપળતાથી અસુરો પાસેથી આ અમૃત લઈને દેવતાઓને આપ્યું. પણ આ લીલા પછી દેવતાનો વિજય થયો. ભગવાન મોહિની, કૃષ્ણ ભગવાન એક તો પુરુષ જ અદ્ભુત છે. કૃષ્ણ લાગે સુંદર અને કૃષ્ણ સ્ત્રી બને તો શું થાય? અગર લાલા બને લાલી તો છુરિયા ચલે બાજારો में. આ લાલો અગર લાલી બની જાય ને, આપણો લાલો લાલી બની જાય ને, તો દુનિયાના લોકો એને પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલા ગળા કાપી નાખે. એટલા સુંદર ભગવાન છે. અને આજ લાલો લાલી બનીને મોહિના રૂપમાં પ્રગટ થયા. અને દેવી દેવતા ભગવાનના આ રૂપથી હરેક લોકો આકર્ષિત થયા. શિવજીએ અનેક એની તપસ્યાને ભંગ કરવા માટે અનેક અપ્સરો આવી, પણ શિવજીના તપસ્યાના બળથી બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ. પણ શિવજીએ જ્યારે મોહિની રૂપ જોયું તો શિવજી આ રૂપ જોઈને મોહિત થઈ ગયા. અને ભગવાન કૃષ્ણ લીલા પૂરી થઈ ગઈ એટલે ભગવાન મોહિની રૂપ જોઈને શિવજી પાર્વતીને પણ મૂકી દીધા. એટલું ભગવાન કૃષ્ણનું સ્વરૂપ અદ્ભુત. અને મોહિની પાછળ, ભગવાન મોહિનીના અવતારની પાછળ શિવજી એની પાસે જઈને શિષ્ય આકર્ષિત થઈ ગયા. એટલા માટે શિવજીના શિષ્ય પાસે લઈ ગયા. અને એવા સાધુ જોગી ઇન્દ્રિયો પર દમન અને બધા ઋષિમુનિઓને આશ્ચર્ય થયું કે શું થયું આજે ભોળાનાથ. અને એક ક્ષણ માટે મોહિનીનો સ્પર્શ થતા એવું કહે છે સંતો, શાસ્ત્રમાં સાંભળ્યું છે કે શિવજીનું વીર્ય સ્ખલન થાય છે અને સપ્તર્ષિને બોલાવે છે અને એ વીર્યને વાયુદેવને આપી દે છે. અને વાયુદેવ એને સાચવીને રાખે છે. અને સમય જતા, સમયનો પસાર થતા અંજના અને કેસરી મેરુ પર્વત ઉપર તપસ્યા કરે છે. મેરુ પર્વત ઉપર જઈને તપસ્યા કરે અને એ તપસ્યામાં જે શિવજીના અંશના રૂપમાં આ બંનેને આપે છે. અને એવું કહે છે શિવજીના વીર્ય જ્યારે પડે છે આમ તેમ તો એનાથી સોના ચાંદીના પર્વત તૈયાર થાય છે. અને શિવજી આ શિવજીના અંશના રૂપમાં આ પ્રદાન કરે છે. અને એટલા માટે હનુમાનજીને એકાદશ રુદ્ર કહે છે. એકાદશ રુદ્ર શિવજીના અંશ કેમ કહે છે? કારણ કે શિવજીના અંશ પણ કહે છે હનુમાનજીને, રામના ભાઈ પણ કહે છે, કેસરીના પુત્ર પણ કહે છે અને અંજની સુત પણ કહેવાય છે. એટલા માટે તુલસીદાસે કીધું શંકર સુવન કેસરી તેજ પ્રતાપ શંકર સુવન કેસરી આ રીતે હનુમાનજીના પ્રાગટ્યની વાત અનેક લીલાઓ છે. અંજના અને કેસરી તપસ્યા કરી રહ્યા હતા, અંશને વ્રત કરી રહ્યા હતા અને અંતિમ શ્વાસ રોકી લીધો. અને શિવ અને પાર્વતી વાંદના રૂપમાં તપસ્યા કરીને ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને કેસરી રાજા શક્તિશાળી ધનુષ્ય લઈને શિવ અને પાર્વતીને મારવા માટે આવે છે. અંજનાની તપસ્યાને ખબર પડી અને સુંદર પ્રાર્થના કરી. શું જોઈએ છે? કે તમારે જો પુત્ર જોતો છે ભોળાનાથ. અને ત્યારે શિવજી એક કેરીનું ફળ આપ્યું. આ ફળ આવે ને, આ કોઈ ફળ સામાન્ય નથી. એટલા માટે ભાગવત કથામાં જેને સંતાન ન થતા હોય એ લોકોએ અથવા તો કોઈ પણ પોતાની મનની ઈચ્છા પૂરી કરી હોય તો અહીંથી ફળ લેવા જોઈએ. તો પાછા એટેક નહીં કરતા, એ ઓછા જ છે પાછા. હા, પ્રભુજી કીધું એટલા માટે નહીં. જે વાસ્તવિકતા
જેને સંતાનનો અભાવ છે અને ઘણા સમય વ્યતીત થઈ ગયો છતાં ઘરમાં કોઈ સંતાન નથી, એવી માતાઓ અહીંથી ફળ લઈ શકે. અથવા મનમાં બહુ વર્ષોથી ઈચ્છા હોય એ પૂરી ન થતી હોય તો પણ લઈ શકે. પણ ભાગવતનું સાચું ફળ તો કૃષ્ણ છે. બસ આ તો બધું ગૌણ છે, પણ સાચું ફળ તો કૃષ્ણ છે. અને હનુમાનજી આ કેરીનું ફળ અંજનાને આપવામાં આવ્યું અને આ ફળમાં શિવજીએ પોતાની શક્તિનો પ્રવેશ કર્યો, એટલા માટે પુનઃ હનુમાનજી પ્રગટ થાય છે. એ શંકર સુવન કેસરી તેજ પ્રતાપ મહાજન. ઓ શંકર સુવન કેસરી હનુમાનજીનું પ્રાગટ્ય. દેવતાઓના ગુરુ બૃહસ્પતિ, અને દેવતાનો ગુરુ બૃહસ્પતિ આખા સંસ્થાનું જ્ઞાન, અને તેના આશ્રમમાં એક પુંજિકા સ્થળી નામની એક અપ્સરા કામ કરતી. બૃહસ્પતિ દેવતાઓના ગુરુ, અને નાનપણથી ફળ ફૂલ લઈને આ બૃહસ્પતિ જે ગુરુ બૃહસ્પતિ છે એના હવે 17 વર્ષની થઈ અને બગીચામાં ગયા, અને ત્યારે કોઈ ગંધર્વ આવીને ઇન્દ્રતુપ્તિ કરવા, ઇન્દ્રતુપ્તિમાં લાગેલો જોઈને આ પુંજિકા સ્થળીએ પોતાનું કામ, પોતાની સેવા ભૂલી ગઈ. જે સેવા આપી હતી સેવા ભૂલી ગઈ. એટલા માટે આવવામાં મોડું થયું, એટલે શ્રાપ આપ્યો કે જાઓ તમે ભૂતલ ઉપર જઈને વાનરના રૂપમાં તમારો જન્મ થશે, અને તપસ્યા કરીને તારા મનની ભૌતિક ઈચ્છા દૂર થશે. અને શ્રાપ સ્વીકાર કર્યો. આ પુંજિકા સ્થળીએ આ શ્રાપને સ્વીકાર કર્યો, અને બીજું વરદાન આપ્યું કે ત્રિભુવનને પવિત્ર કરનાર રામ ના તો શુદ્ધ ભક્ત બનીશ. આ ત્રણેય લોકને પવિત્ર કરનાર રામનો તો શુદ્ધ ભક્ત બનીશ. અને શિવના અંશના રૂપમાં તારા ગર્ભથી એક બાળકનો જન્મ થશે, જેનું નામ છે હનુમાન. રામ રસાયણ તુમરે સંસારમાં કિમ પુરુષ નામનું એક સ્થાન છે. ભાગવતના પંચમ સ્કંદમાં બધું બહુ વર્ણન છે. અને પુંજ આ સંસારમાં કિમ પુરુષમાં કુંજરાની પુત્રી અંજના બને છે, અને એને વરદાન આપે છે બૃહસ્પતિ કે તારો દીકરો આવો થશે. આવા હનુમાનજીની કથાનું વર્ણન છે. તુમરો ભજન હનુમાનજીને આવવાનો સમય થઈ ગયો. હવે હનુમાનજી 4 જગ્યા પ્રગટ થયા. હનુમાનજીના 4 જન્મની વર્ણન કર્યું, અલગ અલગ દેશકાળ પરિસ્થિતિ કલ્પ અનુસાર. હનુમાનજી તો હનુમાનજી છે. આહા, 9 પ્રકારની ભક્તિ છે. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, વંદન, પાદ સેવન, દાસ્ય, પૂજન, સખીજન, આત્મનિવેદન. એમાં દાસ્ય ભક્તિના આચાર્ય કોણ છે? હનુમાનજી છે. શ્રીમદ ભાગવતના 9મ સ્કંદમાં રામ કથા બહુ સંક્ષિપ્તમાં છે, અને એમાં પ્રવચન હનુમાનજીનું છે. મૃત્યુ અવતારમ તો હિ મૃત્યુ શિક્ષણમ. એમ પ્રભુ તમારો અવતાર હનુમાનજી કહે છે કે આ સંસારમાં મૃત્યુ લોકમાંથી પડેલા લોકોને મુક્ત કરવા માટે છે. એટલા માટે आइए हनुमान जी को हम बुलाते हैं हमारी सभा में, और हनुमान जी का प्रागट्य करवा कर साथ साथ में हनुमान जी हनुमान चालीसा भी गाइए आप।
હનુમાનજી ધીરે ધીરે હાલે છે, હનુમાનજી ધીરે ધીરે હાલે છે. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીસ તિહુ લોક ઉજાગર. રામદૂત અતુલિત બલ ધામા, અંજની પુત્ર પવન સુત નામા. મહાવીર વિક્રમ બજરંગી, कुमति निवार सुमति के संगी. कंचन बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा. हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथे मूज जनेऊ साजे. शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवन. विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर. प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया. सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धरि रंग जलावा. भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज लाय सजीवन लखन जियाए. श्री रघुवीर हरषि मुर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई. तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस्त्र बदन तुमरो यश गावे. अस कहि पति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल कहाते. कवि गोविंद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा. राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना. लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु. लियो ताहि मधुर फल मेरी मुख गाई, चलरि राग गए अचरज नाही. दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते. राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे. सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना. आपन तेज सहारो तीनों लोक हाँफते कांपे. भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे. नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा. संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे. सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा. और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे. चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे परिसिद्ध जगत उजियारा. साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम तुम्हारा. सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता. राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रघुपति के दासा. तुमरो भजन राम को गाए, जन्म जन्म के दुख बिसराए. अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहा. और देवता चीतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे. संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा. जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई. जो सत बार पाठ कर कोई, टूटे बंदी महासुख होई. जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा. तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजिए याद हृदय महनेरा. पवन
મંગલ રામચંદ્ર કી જય. પવન સુત હનુમાન કી જય. ઉમાપતિ મહાદેવ બોલો ભાઈ સવ બોલો નમઃ તેજ પ્રતાપ તુલસીદાસજી કેસરી નંદન અને શંકર સુવન કીધું એટલે બે આવ્યા. એક શંકર સુવન ને કેસરી નંદન. હનુમાનજીની સામે છે, હનુમાનજી અહીંયા છે. તો એક નાની એવી કઈક સંકલ્પ લઈએ. આ સલિયા પરિવાર ભગવાનની દયાથી બહુ ભાગશાળી હોય છે અને પરિવાર મળે છે. અને આવા સદવિચાર વાળા પરિવાર કે જેમાં બધાની સહમતીને આનંદ અને એક પ્રાર્થના પણ હોય છે. કથામાં હર કથામાં એક હાથ જોડીને મારી એ જ નિવેદન હોય છે. અને તમને પણ આ સલિયા પરિવારને પણ હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું કે ભિક્ષા માંગુ છું તમારી પાસે. ભિક્ષા સમજી લ્યો. તુમરો ભજન રામ કો ભાવે જન હનુમાનજીના ભજન રામને બહુ ગમે છે. તો પ્લીઝ નમ્ર નિવેદન છે. આ સંકલ્પ તમે બધા મળીને 2-3 દિવસ ચર્ચા કરીને પછી કહેજો કે કમસે કમ વ્યાસપીઠ ઉપરથી એવી આશા રાખું છું અને એવો વિશ્વાસ છે. આશા તો જવા દો, પણ વિશ્વાસ જ છે. આશા હોય તો મારા સ્પેસ આવે, વિશ્વાસમાં કોઈ સ્પેસ ના હોય. વિશ્વાસ છે કે આપણે જયારે કથા સુંદર રીતે પૂર્ણ થઈ જાય પછી ઠાકોરની સામે નરસિંહદેવ યજ્ઞમાં કંઈક સંકલ્પ કરીએ. અમે એક સંકલ્પ કે આખો સલિયા પરિવાર મહિને એકવાર આ જ રીતે કન્ટિન્યુ સત્સંગ કરે એવો સંકલ્પ કરીએ. આખો પરિવાર. શંકર પરિવાર હજી કન્ટિન્યુ છે. જ્યારથી કથા કરી ત્યારથી લોકોએ એકદમ આમ બાંધી લીધી છે, કમર કસી લીધી છે, કુછ ભી હો જાય. અને એમ લાગે કે થોડું ઓક્સિજન ઉપર ગયું, બેટરી ચાર્જિંગ થવાની આમ લો થઈ ગઈ, મને બોલાવી લે પાછી બેટરી ચાર્જ. 2-3 મહિને જેવી મારે અનુકૂળતા હોય ત્યાં જાઉં છું, કારણ કે જવાબદારી છે ભાઈ.
શરૂ કરાવી છે તો એન્ડ સમય સુધી હાથ નહીં મૂકીએ. આ કઈ ફોટો પડાવવાળા હાથ નથી ભાઈ, આ ગુરુ ફોટો પડાવવાળો નથી, પણ એન્ડ સુધી કૃષ્ણ સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી વાળો છે. કોઈ માન પ્રતિષ્ઠા પણ નથી જોતું, પણ બસ ભજન થાય, પરિવાર ભેગો થાય. જેટલા સાથે રહેશો ને એટલો પ્રેમ વધશે. હા, ભેગા થાય છે પણ ભજન નથી કરતા, કદાચ ભોજન કરતા હોય તો, કુંભણિયા ખાતા હોય તો બહુ સરસ વાત. તો હવે આપણે થોડુંક ભેગું થવાનું છે, પણ આપણે થોડુંક ચેન્જ કરશું. અને જ્યારે પહેલો સત્સંગ શરૂ કરશું, હું આવીશ તો પહેલો સત્સંગ હું શરૂ કરાવીશ, અને નહીં આવું તો ક્રમ આપી દઈશ. અને પછી તો હવે મારું નામ રહે ભાઈ, તમે વચ્ચે જો ચૂકાઈ જશે તો અટવાઈ જઈશ. મેં આ લોકોને શરૂ કર્યું ત્યારે કીધું, શરૂ તો ખૂબ ઉત્સાહ હતા. નિકુંજભાઈને સૌથી વધારે ઉત્સાહ હતો, સૌથી વધારે ઉત્સાહ, કે કોઈ પણ હિસાબે હું અને ચૂક્યા નથી પ્રોગ્રામ. પ્રિયલભાઈને આખો પરિવાર જ. પણ આપણે પણ કરવું છે પ્રભુજી, મહિને એકવાર. કેટલું અદ્ભુત પ્રભુજી, હર ઘર સભા, પોતે જ સભા કરે. સંતોની બિચારા, સંતોની જરૂર એટલે છે કે આપણે સભા બંધ કરી દીધી. અને જો સભા હર ઘરમાં શરૂ થઈ જશે ને તો હકીકતમાં સંતોની જરૂર નહીં પડે, સાક્ષાત આપણી સભામાં દ્વારકાધીશ કનૈયો આવી જશે. તો આપણે નાનો એ પ્રાર્થના, મારી રિક્વેસ્ટ, આ 7 દિવસ સુધી આમ ગળા તાણા હોય, ફરતા ફરતા ગમે એમ કરીને અહીંયા પહોંચી જવાનું હોય. ક્યારેક નાયા વગર સીધા આવી જતો, કારણ કે ત્યાં જઈએ તો કલાક મોડું થઈ જાય ઘરે જઈને, આપણો ક્રમ ન તૂટે. એટલા માટે મનોમન ઠાકુરજીને પ્રાર્થના કરીને ડાયરેક્ટ આવી જઈએ છીએ. બોલવાનું હોય ત્યારે તમને ખબર 3-4 કલાક સૌથી એનર્જી શરીરની વપરાય. અને બોલતા બોલતા ક્યારેક અવાજ આવો જ રાખવો પડે, 7 દિવસ આમ તેમ ન થાય, ભાનુબેનની જેમ, એટલે ધ્યાન રાખવું પડે. અમારે તો બેહાડો ન, તો અમે અમારો અવાજ બેહી જાય તો બધું બેહી જાય. એટલા માટે ગાર્ગલ કરવા પડે, કોગળા કરવા પડે, મીઠાના કોગળા કરવા પડે. અને પછી આમ કોગળા કરીને બહાર, ક્યારેક અંદરનું લોહી પણ બહાર નીકળી જાય પહોંચ્યું. પણ છતાં પણ આ વાણીની સેવા કરવી છે, ગુરુની સેવા કરવી છે. તો કમસે કમ આપણી એટલી જવાબદારી બને છે કે વ્યાસપીઠ પર બેસીને જે વ્યક્તિ આપણી પાસે જે માગે ને, એ તો દેવાની 100% જવાબદારી છે. તો મને આશા શબ્દ જવા દીધો, વિશ્વાસ છે 12 મહિને 12 સત્સંગ થશે, વધારે નહીં થાય. અને હરેક સત્સંગ બધા અલગ અલગ ભાઈઓને એક ઘરે અહીંયા ભેગા થઈએ, પછી અહીંયા ભેગા થઈએ, અહીંયા ભેગા થઈએ, પણ કલાક બસ, વધારે પણ નહીં. જેના કારણે કંઈક, અને કોઈ કાર્યક્રમ કંઈક આવ્યો હોય, લગ્ન ગાળો આ તે, તો થોડું પોસ્ટપોન કરીને આગળ પાછળ. પણ આપણે ચૂકવું નથી મહિનામાં એકવાર, એવો મને વિશ્વાસ છે કે આ નૈમિષારણ્ય ભૂમિને એને આપણે આ નામકરણ કરી દીધું. આજે આ ભૂમિનું નામ નૈમિષારણ્યની ભૂમિ થઈ ગઈ છે. રાકેશભાઈ કહેતા હતા, આનું નામ તો આપો. આ કયું ફાર્મ? આમ તો આપ જોઈએ છે ડીએમ ફાર્મ, આ ફાર્મ, પણ આનું કઈ નામ, કથા આપે એટલે નામ આવવું જોઈએ. આપણે ધોળકિયા પરિવારમાં સત્સંગ કર્યો તો ઓલા ગજુબાનું નામ કેવું ગોવર્ધન રાખી દીધું, ગિરિરાજજી. વાહ, બધાને આશરો આપે ગિરિરાજજી. અને આપણા કાકા ગોવિંદ કાકાનું વ્યક્તિત્વ એવું છે, દુનિયામાં હરેક વ્યક્તિને જે આશરો આપે એ જ છે ને કાકા. એટલે આ સેટ થઈ જાય છે આખું. તો આજે આપણા નિમિષારણ જેવો અનુભવ થઈ રહ્યો છે, ફિલિંગ એવી છે. જે સુતજી જ્યાં ભાગવત કરી હતી સોનકજીને, એટલા માટે જ્યાં સુધી આ રહે ત્યાં સુધી આગળ પટ્ટા પડે ને રોડ થાય ત્યાં જવા દો, પણ ત્યાં સુધી આ ભૂમિ નામ શું રાખીએ આપણે? બોલો નૈમિષારણ્ય મહાભૂમિ કી. તો બસ એક આશા નાની એવી આ પરિવાર પ્રતિ, સલિયા પરિવાર પ્રતિ એ જ આશા કે મહિને એકવાર શરૂ કરશે. હનુમાનજી બે બેઠા છે, એકદમ તાકીને, જો આમ તેમ નહીં કરતા, ગદા એના માટે જ છે. આ જો આ હવે ચૂક્યા કોઈ તો ગદા આવશે ફરફરતી હનુમાનજી. એટલે હનુમાનજી આવ્યા ત્યારે સંકલ્પ લીધો આપણે, અને કારણ કે આ સંકલ્પ હનુમાનજી પૂરો કરાવશે. કેમ? તુમરો ભજન રામ કો ભાવે, જન્મ જન્મ કે આવો રામચંદ્રના અવતારની ઓર વધી આપણે. પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર, ભગવાન રામચંદ્ર સૂર્યવંશમાં આવ્યા, આપણે બધાને ખબર છે. ગીતામાં ભગવાને સૌથી પહેલું જ્ઞાન, ગીતાનું જ્ઞાન કૃષ્ણે સૂર્યદેવ વિવસ્વાને આપ્યું છે. ઇમમ વિવસ્વતે યોગા નામ પ્રોક્તાવાન અહમ અવ્યયમ. તો આપણે પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રને લાવીએ. 64 પેઢી આવે છે રામ. આ 64 પેઢીના આ રાજાઓના નામ લઈએ ને, એના જન્મ પણ એવા છે.
રઘુકુળના રાજાઓના જન્મ એકથી એક બડકર છે. અને એવું સંતો કહે છે કે રઘુકુળમાં પ્રભુ શ્રી રામચંદ્ર આવ્યા, એ કુળમાં જેટલા જેટલા રાજાઓનો જન્મ થયો ને એ પ્રાય બધા યજ્ઞમાંથી જ જન્મ લીધો છે. કોઈ માના ગર્ભથી પ્રગટ નથી થયા, નાડી છેદન કરવું નથી પડ્યું. આ બધા યજ્ઞમાંથી જ પ્રગટ થયા છે. એમાં ભગવાન ના પુત્ર બ્રહ્મા ના પુત્ર થયા મનુ, અને મનુની છીકથી ઈશ્વાકુ. ઈશ્વાકુ વંશ પણ કહેવાય છે. રામચંદ્રના વનને કયો શું કહે છે વંશને? ઈશ્વાકુ વંશ પણ. ઈશ્વાકુના પુત્ર થયા વકુંક્ષી, વકુંક્ષીના પુત્ર થયા પુરંજય, પુરંજયના પુત્ર થયા અનેના, અનેના પુત્ર થયા પૃથા, પૃથાના પુત્ર થયા વિશ્વગંધી, વિશ્વગંધીના પુત્ર થયા ચંદ્ર, ચંદ્રવંશ. ચંદ્ર ઈ નહીં, ચંદ્રવંશમાં રામ આવશે, પણ ચંદ્ર નામ, ચંદ્રના નામ, ચંદ્રના પુત્ર થયા યુનાશ્વ, યુનાશ્વના પુત્ર થયા શ્રાવસ્ત, શ્રાવસ્તના પુત્ર થયા બૃહસ્વ, બૃહસ્વના પુત્ર થયા કુલાશ્વ, અને કુલાશ્વના પુત્ર થયા કપિલાશ્વ, કપિલાશ્વના પુત્ર થયા હર્યશ્વ, હર્યશ્વના પુત્ર થયા નિકુંભ, નિકુંભના પુત્ર થયા બહુલાશ્વ, બહુલાશ્વના પુત્ર થયા કુશાશ્વ, કુશાશ્વના પુત્ર થયા સેનજીત, સેનજીતના પુત્ર થયા યુનાશ્વ. હવે અહીંયા ઉભા રહીએ થોડા. આમ તો એક એક રાજાની કથા છે આ બધી, પણ અમુક બે ત્રણ રાજાના જન્મની કથા, કારણ કે આ ભાગવત જન્મદાત્રી કથા મહોત્સવ છે. આ યુનાશ્વને કોઈ પુત્ર નહોતો, એટલા માટે પતિ અને પત્ની યજ્ઞ કર્યો, પુત્રષ્ટિ યજ્ઞ જેને કહેવાય. અને પુત્રષ્ટિ યજ્ઞ કરવા માટે બંને બેઠા. બ્રાહ્મણે મંત્રનો ઉચ્ચાર કર્યો, ધુમાડો બહુ બહાર નીકળ્યો, એટલે ધુમાડો આવવાથી આંખ પાણી નીકળે, બહુ તરસ લાગી. હવે તરસ લાગ્યા પછી ગોરદાદા જે મંત્ર બોલતા હતા એ બ્રાહ્મણ 2 મિનિટ માટે થોડા બહાર ગયા, થોડુંક વિલંબ, થોડુંક રેસ્ટ આવ્યો. અને એવામાં બંને યજમાન બેઠા હતા, પતિ પત્ની બંને બેઠા હતા. અને યજ્ઞ કરતા 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 જે યજ્ઞમાં અભિમંત્રિત જળ હોય ને એક પાણીમાં ભેગું કરે, એક લોટામાં ભેગું કરે. યજ્ઞ થયા પછી બધું જે પાણી હોય ને એને અભિમંત્રિત જળ કહેવાય. આ જળને એક લોટામાં ભેગું કર્યું. અને જ્યારે યજ્ઞ પૂરો થાય પછી આ જળનો જે લોટો છે એ જેને બાળકને જે જન્મ કરાવવાનો હોય એ રાણીને આપવામાં આવે, અને પીવે પછી એ જળથી એ બાળકનો જન્મ થાય. આવો પુત્રષ્ટિ યજ્ઞ. પુત્રષ્ટિ યજ્ઞ સંપન્ન થઈ ગયો. બ્રાહ્મણ તેઓ આંટો મારવા ગયા, પણ જે યુનાશ હતો એને તરસ બહુ લાગી. હવે તરસ લાગી, પાણી ન દેખાણું, તો લોટો પડ્યો તો પી ગયો. હવે લોટો કોને પીવાનો હતો? એ યુનાશ્વની પત્નીને પીવાનો હતો. પણ એ અભિમંત્રિત જળનું પાણી કોને પી લીધું? આ રાજાએ. તો જે સંતાન આ રાણીને થવાની હતી એની જગ્યાએ રાજાને થઈ. બોલો, આ વર્ષોથી હાલે છે, તમે એમ નહીં કહેતા નવું છે. અને યુનાશ રાજા ગર્ભવતો થયો, વતી તો ન કહેવાય, ગર્ભવતો. અને જ્યારે જ્યારે 9 મહિનાનો જ્યારે જન્મ થવાનો સમય થયો ત્યારે વૈદ ડોક્ટરોએ ઓપરેશન દ્વારા સર્જરી દ્વારા એ બાળકનો જન્મ કરાયો. અને જો બાળકનો જન્મ થયો તો માં તો નહોતી, અને માં નહોતી તો એને દૂધ કોણ પીવડાવે? એટલા માટે બાળક રડે છે, અને બાળકના રડવાને શાંત કરવા માટે સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્ર નીચે આવે છે. અને ઇન્દ્ર આવીને પોતાની આંગળી, પોતાનો અંગૂઠો આ બાળકના મોઢામાં નાખે છે, અને બાળક એ અંગૂઠો દૂધ સમજીને પીવે છે. અને ત્યારે ઇન્દ્રદેવ કહે છે, આજથી તારું નામ માનધાતા. એટલે એનું નામ શું પડ્યું? રાજા માનધાતા બાળક. અને માનધાતાના 50 કન્યા થઈ. અને 50 કન્યા વિવાહનો સમય થઈ ગયો. અને વિવાહનો સમય થઈ ગયો તો એ સમયે યમુનાના તટમાં પાણીની અંદર જઈને એક શોબરી નામના મુનિ તપસ્યા કરતા હતા. એટલા માટે કે બહાર તપસ્યા કરે તો કોઈ ડિસ્ટર્બ કરે, એટલે પાણીમાં જઈને તપસ્યા કરીએ એટલે કોઈ ડિસ્ટર્બ ન કરે, અને ધ્યાન આમ તેમ ન થાય. પણ બન્યું એવું કે પાણીની અંદર એક નર માછલી અને માદા માછલીનો સંગ કરતા આ સાધુને લગ્ન કરવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. સાધુ બહાર આવીને કે લગ્ન કરવા છે. દોડીના રાજા માનધાતા આગળ આવ્યા કે મારે તમારી દીકરી લગ્ન કરવા છે. ઓલો ગભરાઈ ગયો, એ કે મોઢું તો જો તમારું, આ જટા વધી ગઈ, મારી દીકરી થોડા કઈ લગ્ન કરે તમારી હારે. પણ નાઈ ન પાડી શકે, કારણ કે ગુરુ છે, ગુરુને ના ન પડાય. એટલે બહુ હોશિયાર આ બાપ હતો. એને કીધું કે એમ કરો ને, મારી દીકરીઓને પૂછી લ્યો ને, એ ઓકે હોય મને કઈ વાંધો નથી. રાજા આ સાધુ તો સાધુ છે, એ ધારે તો આખી દુનિયાને ફેરવી શકવાની તાકાત એ સાધુની અંદર છે.
કે સાધુએ બહુ સુંદર રૂપ ધારણ કર્યું અને જેવો અંદર ગયો અને 50 કન્યા ઊભી હતી, એમાં કીધું કોણ મારી સાથે લગ્ન કરશે? તો કે 50 કેમ બધી જ. ઓલો રાજા આશ્ચર્યચકિત થયો કે આને હું ના પાડતો તો કેમ આ પાડી? પણ સાધુનો પ્રતાપ છે. અને માનધાતાએ શોભરી મુનિએ માનધાતાની 50 કન્યાઓ સાથે વિવાહ કર્યા અને માનધાતાના પુત્ર થાય છે પુરકુસ અને પુરકુસના પુત્ર થાય છે યૌવનાશ્વ. યૌવનાસના પુત્ર થાય છે અરણ્ય. અરણ્યના પુત્ર થાય છે હર્યશ્વ. હર્યશ્વના પુત્ર થાય છે પારુણ. પારુણના પુત્ર થાય છે ત્રિબંધન અને ત્રિબંધનના પુત્ર થાય છે સત્યવ્રત, જેનું નામ છે ત્રિશંકુ. અહીંયા પાછા ઉભા રહી જઈએ. આ ત્રિશંકુ રાજાને વગર વિઝાએ અમેરિકા જવું હતું. વિઝા વાળા બિચારા હાટા મારે, સમજો ને અત્યારે તો. અને અમુક ત્યાં હલવાના છે ને અમુક અહીંયા હલવાના છે. પણ જે ભાગ્યમાં છે થશે, ઉપાધિ નહીં કરતા. અને ભારત છે પહેલી વાત તો. હો ભાઈ, કારણ કે હમણાં હું ઓલો એવોર્ડ લેવા ગયો હતો ને લંડન, ત્યારે મેં લંડનના બધા ત્યાંના આપણા દીકરાઓને બધાને જોયા. બધા દુઃખી છે, બધા દુઃખી, હલવાઈ ગયા છે. કારણ કે બાપાએ માથે લઈને ભણાવવા મોકલ્યા, એટલે હરખું તો કરવું. બાકી હકીકતમાં બહુ અંદરથી પીડા થઈ, 100% પીડા થઈ. હા, 10-15% જે હશે વેલસેડ, બાકી બધા બહુ દુઃખી છે. પીઝા વેચવા જાય, બોલો, બહુ અઘરું છે. એની કરતા આપણો ભારત દેશ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हाँ, ઘરમાં બહુ તકલીફ છે તો તમે જાઓ. આપણું ઘર એટલું વેલસેટ નથી તો તમે જાઓ, કંઈ વાંધો નહીં. પણ બહુ સુખી હોય, ખાધે પીધેલ કોઈ વાંધો ન હોય તો પ્લીઝ એને ન જવાય. અહીંયા પરિવાર સાથે રહ્યો, મા બાપ સાથે રહ્યો, ભાઈઓ સાથે રહ્યો, મિત્રો સાથે રહ્યો. આ રાત્રે 2 વાગ્યા ખમણ હારે રહ્યો, ખમણ. અહીંયા કાંઈક એક દુકાન છે કાંઈક, અને બધા ખમણ, બધી વેરાયટીના ગોળ ગોળ ગયા ને, રીંગ ભજીયા, ચકરી, આવા બધા વિચિત્ર પ્રકારના. આ ક્યાં લેવા જવા? આ પટ્ટી ભજીયા ને ઓહો આખા મરચાના ને આ ક્યાં લેવા જવા? ખાતા હશે પણ અહીંયા જે મજા, આ ભૂમિમાં, આ જમીની, આ રેતીમાં અને આ ધૂળથી જે બન્યા હોય ને એનો સ્વાદ અલગ હોય છે. શા માટે આપણે આપણા સુખને, આનંદને જાણી જોઈને દબાવવું? જરૂર તો અવશ્ય જાઓ, બાકી હકીકતમાં આ ઘર પરિવાર દેશને છોડીને ક્યાંય ન જવાય. આ ગંગાને છોડીને ક્યાં જવું? આ યમુનાને છોડીને ક્યાં જવું? અરે આ તાપીને છોડીને ક્યાં જવું? આ માને છોડીને ક્યાં જવું? એટલા માટે અહીંયા આવ્યા. આ ત્રિશંકુ રાજાને વિધાઉટ વિઝાએ સ્વર્ગમાં જવું હતું, એટલે ભલામણ લેવા ગયો. આપણે કેમ ભલામણ લેવા ગયા? તો એ વિશ્વામિત્રજી પાસે ગયા અને કીધું મારે વિધાઉટ વિઝા સ્વર્ગમાં જવું છે, ચિઠ્ઠી લખી દો. આપણે સાધુ ચિઠ્ઠી લખી દે ને એમ ચિઠ્ઠી લખી દીધી. હાલ્યો, આ ચિઠ્ઠી બતાવજો, જવા દે છે સ્વર્ગમાં. ત્રિશંકુ રાજા સ્વર્ગમાં ગયા, સ્વર્ગના ગેટ ઉપર ગયા કે હાલ્યો આ વિશ્વામિત્રજીની ચિઠ્ઠી છે, મારે સ્વર્ગમાં આવવું છે. તો સ્વર્ગના જે અધિકાષ્ટા હતા એને કીધું સોરી, એન્ટ્રી નહીં મળે. કેમ? કારણ કે અહીંયા એન્ટ્રી એને જ મળે, પહેલા શરીર છોડવું પડશે, મર્યા પછી ફ્રેમમાં આવવું પડશે, ફ્રેમમાં આવ્યા પછી તમારું બેહણું થાય, પછી તમારી અંતિમ વિધિ થશે અને અંતિમ વિધિ થાય પછી મેળ પડશે. એટલે પણ મારી ભલામણ, ગમે એની ભલામણ ન હોય, પાછા નીચે ગયા. એ ગુરુજી ના પાડી મને, તમારી આ ચિઠ્ઠી કામ ન લાગી, એ કે હાલે બીજી લખી દઉં. પાછો ગયા, પાછી ના પાડી. એમ ઉપર નીચે હજી કરે છે આ ત્રિશંકુ રાજા. એમ કલિયુગમાં આવા લોકો ઘણા છે જે આઈના નથી, નાઈ નથી, હજી લટકે છે. એ ત્રિશંકુ રાજા, જેનું નામ હતું સત્યવ્રત. અને એ ત્રિશંકુ રાજાના પુત્ર થયા રાજા હરિશ્ચંદ્ર, જેને સપનામાં પણ ઘર પરિવાર બધું દાન આપી દીધું સપનામાં, અને જાગીને હાચું આપી દીધું. અને આજ રાજા હરિશ્ચંદ્રના પુત્ર થાય છે રોહિત, રોહિતના પુત્ર થાય છે હરિત, હરિતના પુત્ર થાય છે ચંપ, ચંપના પુત્ર થાય છે સુદેવ, સુદેવના પુત્ર થાય છે વિજય, વિજયના પુત્ર છે ભૃક, ભૃકના પુત્ર છે વૃક, અને વૃકના પુત્ર છે બાહુક.
અને બાહુક રાજાને હવે 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 થોડુંક બુદ્ધિ સાચવવી પડશે, નકર આ પચશે નહીં આ વાત. એકદમ પકડીને બેસી જાઓ, પકડીને બેસી રહેજો. આ બાહુક રાજાને, જે આ રઘુકુળમાં છે, આ સૂર્યવંશમાં છે, જેમાં રામ આવ્યા છે, એ પેઢીમાં જે બાહુક રાજા છે ને, અને 1000 પત્ની હતી. એટલે મેં કીધું તમે હરખા બેસી જાજો, કારણ કે આપણે એકમાં રાજીનામું લઈ લીધું છે. 1000 પત્ની, અને યુદ્ધ કરવા ગયા મહારાજ બાહુક, તેનું મૃત્યુ થયું. એમાં એક છેલ્લી રાણી, જે નાની રાણી હતી, એ ગર્ભવતી હતી. હવે કુળને વધારવા માટે એનું ધ્યાન રાખવું પડે, એટલે રાજ્યના બધા જ લોકો એનું ખૂબ ધ્યાન રાખતા હતા. પણ સૌથી વધારે ઈર્ષ્યા કોને થતી હતી ખબર છે? ઓલી 999 ને. એ કે અમારું ધ્યાન નથી રાખતા, આનું ધ્યાન રાખે છે. અને 999 એ પ્લાન કર્યો, ષડયંત્ર કર્યું, અને ષડયંત્ર કરીને એને નક્કી કર્યું કે આ રાણી જે ગર્ભવતી છે ને, આના બાળકને મારી નાખવો છે. અને મારવા માટે એને દૂધની હારોર ઝેર નાખ્યું. અને સંસ્કૃતમાં વિષને ગર કે છે, ગર. સંસ્કૃતમાં વિષને ગર કે છે. ઝેર પીવડાવી દીધું, ઝેર પીવડાવી દીધું. આ બાળક સૂર્યવંશનો બાળક, ઈક્ષ્વાકુ વંશનો બાળક, જેવો તેવો ન હોય. અને જેવું વિષ આ લોકોએ પીવડાવી, બધી રાણીઓ ભેગી થઈને, આ બાળકે હાથમાં પકડી લીધું વિષને. આ ગરને હાથમાં પકડી લીધું. અને સમય આવતા એનો જન્મ થયો. જન્મ સાથે હાથમાં વિષ લઈને આવ્યો. આ ગર લઈને સાથે જન્મ લ્યો, એટલે આનું નામ પડ્યું સગર. ગર સાથે જન્મ લીધો એટલે નામ શું પડ્યું? સગર. હવે આ સગર રાજાની 2 પત્ની. હવે બધા છોકરાઓ હાથ પકડીને રાખે, કારણ કે એને હલવાનો સમય આવી ગયો. આ સગરની 2 પત્ની, એમાં એક પત્ની દ્વારા 60,000 સંતાનો થયા. ને અત્યારનું જનરેશનને તો પેલા છોકરા જ નથી કરવા. એ પળોજણ શું કરે? શાંતિથી જીવી લે ને. એક તો ખેહે 25-30 વર્ષ સુધી અડધા ગડા થઈ જાય. આપણા દેશને બચાવવા હોય તો સંતાનની બહુ જરૂરી છે, બહુ જરૂરી છે. નકર આપણે જ આપણા દેશમાં ગુલામ થઈ જઈશું. અત્યારની પેઢી થોડી સાવધાન થાય. આ સંતાનને જન્મ આપવો એ બોજો નથી, એ ભાગ્ય છે, નસીબ છે. અને કમસે કમ 3-4 સંતાન અત્યારની પેઢીઓએ કરવા જોઈએ. અત્યારે તો બધું બહુ, પેલા તો બહુ હાલતું. પેલા 7, 8, 10 હતા, પછી હમ દો હમારે દો, પછી હમ દો હમારે એક, પછી હમ દો અમારે કોઈ નહીં. એટલે પ્લીઝ પાછા વળો, કારણ કે આપણે જોઈએ છે ને અત્યારે સંસ્કૃતિમાં આપણે પાછા વળવા મળ્યા છે. જે જૂનું બધું યાદ આવી ગયું છે, જૂનું બધી ફેશન આવી ગઈ છે. પેલા ભરતકામ ભરેલું હતું ત્યારે પેલા કોઈ હામું ન જોતું, ત્યારે બધા જ ચાલે છે. ઓલ્ડ ઇઝ ગોલ્ડ. જૂની પ્રથાને પાછી લાવો, નકર આના બહુ મોટું ભોગવવું પડશે. સહન નહીં થાય આપણી ભવિષ્યની પેઢીને. હોશિયાર બનો, વાંધો નથી, પણ હોકા ન બનો. એટલા માટે અત્યારની પેઢી પ્રયાસ કરે, કમસે કમ 3-4 સંતાનનો જન્મ કરાવે. અને એમાંથી એવું લાગે તો એક મંદિરમાં અમને આપી દેજો, એકને સમાજની સેવા માટે મોકલો, એકને દેશની સેવા માટે મોકલો, અને એકને પોતાની આગળ રાખો. આવું કેલ્ક્યુલેશન કરો ને. કેવું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ છીએ? એન્ગેજમેન્ટ થાય, લગ્ન થાય તો મારે અહીંયા જવું છે. ના, ત્યાં નથી જવું, અહીંયા બહુ સારું છે, ત્યાં જાવ. કેવા પ્લાનિંગ કરો છો? આવા પ્લાનિંગ કરો. 4 સંતાનોને જન્મ આપો ને વેચી દો 4 ને. એ સંતાન આપણી છે જ નહીં, ભગવાનના આશીર્વાદ છે, નિમિત્ત આપણે બન્યા છે. આપી દો એક સંસ્કૃતિની રક્ષા કરવા માટે, એક સમાજની રક્ષા કરવા માટે, એક દેશની રક્ષા કરવા માટે, અને પોતાના પરિવારની રક્ષા કરવા માટે 4 સંતાનોને વેચી દો. નગર ઓલો એક સંતાન 4ની સેવા નહીં કરી શકે, ઈશ્વર છે. આવું પ્લાનિંગ કરો, જેના કારણે બધું જ જીવતું રહે. આપણા દેશમાં ધર્મ પણ જીવતો રહે, દેશ પણ જીવતો રહે, આપણો પરિવાર પણ જીવતો રહે. પ્લીઝ. એટલા માટે મેં તમને કીધું 60,000 સગરના
60,000 છોકરાઓ. સગરે નક્કી કર્યું કે મારે અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવો છે. 99 કર્યા, છેલ્લો બાકી રહી ગયો. એ છેલ્લા અશ્વમેઘ યજ્ઞને પૂરું કરવા માટે જે ઘોડો આવતો તો સગર રાજાના મહેલમાં, પણ એને ચોરી લીધો ઇન્દ્રદેવે. અને ઇન્દ્રદેવે આ ચોરીને કપિલ મુનિના આશ્રમમાં બાંધી દીધો. અહીંયા યજ્ઞ પૂરો ન થયો, સમય જતો તો સગર રાજા કે ક્યાં છે આ અશ્વ ક્યાં છે? જાઓ, 60,000 છોકરાને કીધું જાઓ જલ્દી લેતા આવો. આ જે પણ લઈ ગયું હોય એને દંડ આપજો અને એને લેતા આવો. અશ્વને 60,000 છોકરાઓ દોડ્યા, આખી પૃથ્વીને ખોદી નાખી. એટલા માટે એવું કહે છે સંતો, જે સાગર દેખાય છે ને, આ બધા મહાસાગરો, આ સાગરનું નિર્માણ આ સગરના પુત્રોએ કર્યું છે. કારણ કે ખોદી નાખ્યા આખી પૃથ્વીને, ખાડા પાડી દીધા પોતાના પિતાની ઈચ્છાને પૂરી કરવા માટે. અને છેલ્લે ફરતા ફરતા ગંગા સાગર પાસે કપિલ મુનિના આશ્રમમાં ઘોડો જોયો અને દોડીને ઓલા સાધુને ઉધડો લીધો છે. કપિલ મુનિને ભાન છે કે નહીં, સાધુ છો, આવી રીતે ચોરી કરાય? તમારે તો લોકોને સારું શીખવાડવું જોઈએ, ચોરી કરવા ન શીખવાડવું જોઈએ. બહુ દુઃખી થયા. મેં ચોરી નથી કરી. આ દેખાય છે અમારા પિતાશ્રી યજ્ઞ કરે છે, 99 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યા, છેલ્લો બાકી છે. અને આવું કરાય? આવું ષડયંત્ર કરાય? મેં નથી કર્યું ભાઈ, મેં આ નથી બાંધ્યો. ખોટું બોલોમાં સાધુ થઈને આવું કરો છો? તમને સાધુ બનવાનો અધિકાર નથી. ન કહેવાના શબ્દ બોલ્યા. સાધુ જ્યાં સુધી સહન થાય ત્યાંથી ઓકે. અને જ્યારે સહન શક્તિની સીમા પૂરી થઈ જાય ને, આખી દુનિયાને ભસ્મ કરવાની તાકાત એક સાધુની અંદર છે. અને સહન ન થયું એટલે શ્રાપ આપી દીધા, જાઓ તમે બધા બળીને ભસ્મ થઈ જાઓ. અને આ 60,000 છોકરાઓ નજરની સામે બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. અને ભસ્મ થઈ ગયા ને હાડકાનો મોટો પર્વત થઈ ગયો. છોકરાઓ પાછા ના આવ્યા. અને ત્યારે મહારાજે કીધું શું થયું? સગરના સગરે 2 લગ્ન કર્યા હતા, એમાં બીજી જે પત્ની હતી ને, એના દીકરાનું નામ હતું અસમંજસ. જા બેટા જોઈ આવ, આ તારા ભાઈઓ કેમ નથી આવ્યા? અને જ્યારે જોવા જાય, જોઈ તો પોતાના ભાઈઓ તો ઓહો હાડકા બધા મરી ચૂક્યા છે. કપિલ મુનિને પ્રાર્થના કરી અને માફ કરી દો, હાલ તો થા નકર તને સળગાવી દઈશ. ઓલો બિચારો ભાગ્યો અસમંજસ. હવે શું કરું? ભાઈઓને કઈ ઉદ્ધાર નથી. પછી અસમંજસના પુત્ર થયા અંશુમાન. અંશુમાન ભગવાન કપિલ પાસે ગયા અને એને પ્રાર્થના કરી કે અમારી 60,000 અમારા દાદાઓની ભૂલ થઈ ગઈ છે, કૃપા કરીને એને માફ કરો. પણ અમારે આ બધી અસ્થિ પધરાવાની છે, આનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે થશે? બહુ પ્રયાસ કર્યો પણ ન મેળ પડ્યો. અને અંશુમાનના પુત્ર થાય છે દિલીપ. અને આ દિલીપ રાજાએ પ્રાર્થના કરી, પણ એની પણ પ્રાર્થના ન સાંભળી. અને આ દિલીપના પુત્ર થાય છે ભગીરથ. અને આ ભગીરથે કીધું મારે મારા પિતૃનો ઉદ્ધાર કરવો છે, એનો મોક્ષ કરવો છે, તો કૃપા કરીને શું કરવું કયો? ત્યારે ભગવાને કીધું તારે ગંગાને પ્રગટ કરાવવી પડશે. ગંગાને તપસ્યા કરવી પડશે. અને તપસ્યા કરી માં ગંગા પ્રગટ થયા. ગંગા કીધું બોલ બેટા, હે માં, મારા પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર કરવાનો છે, એને ગતિ નથી મળી.